In this session, we will be discussing about calculation of midpoint voltage in the case of voltage transfer characteristics. You can see in the previous video we have discussed about voltage transfer characteristics, and here is the circuit that we have discussed about its working, and this is the VTC, that means in this region MP on Mn off, and here Mn on MP off, and we have discussed about the details of this on and off of PMOS and NMOS, and you can see here what we are going to do is we are calculating the midpoint voltage of this VTC curve. What is the midpoint voltage of this VTC curve? You can see here it is marked as VM. So this is the point here. You can see here V out equal to V in. That means here the gain will be unity. That means midpoint voltage is a voltage corresponding to unity gain. That means whenever V out equal to V in. So we have to calculate its value Vm. Okay, let us see. So Vm calculation. Vm is defined as the point where VTC intersects the unity gain line that is defined by V out equal to V in equal to Vm. That means VTC curve unity gain line എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത്. ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ടർ ലൈൻ കാണുന്നില്ലേ, അത് V out equal to V in കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് അല്ലേ. ഇവിടെ ഇത് y ആക്സിസ് V ഔട്ടും x ആക്സിസ് V in ആണെങ്കിൽ V out equal to V എന്നുള്ള പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്ട്ലി മിഡിലൂടെ പോകുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലൈൻ ഈ VTC കർവിനെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ് മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് VTC എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ യൂണിറ്റി ഗെയിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള VM ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഫോർ ദി VM calculation we know that Vm equal to V out equal to V in. To calculate VM or midpoint voltage we set V out equal to V in equal to Vm. So here we are giving input as Vm and output as Vm. Okay, so you can mark it in the case of CMOS inverter. You can mark input voltage as Vm and output voltage as Vm. You can see here Vm is given as input and Vm is given as output. So here is the PMOS and this is the NMOS, and you can see whenever both input and output is Vm, you can see here we are marked the current. You can see these drains are so shorted, so drain current of PMOS will be the same of drain current of NMOS. So you can write IDP equal to IDN, and okay, here drain regions are shorted. This is the drain of PMOS and this is the drain of NMOS. This is the source and this is the source, and these two are gates. Okay, here beta P and beta N are the corresponding aspect ratio parameter. This is beta P and beta N are proportional to aspect ratio, and this parameter is corresponding to PMOS and NMOS. So first of all, we are equating the drain currents of MOSFETs, that is IDP equal to IDN. Since drains are shorted, IDP will be equal to IDN. Consider first the NMOS. The saturation voltage for NMOS is given by, so നമ്മൾ അനാലിറ്റിക്കൽ സൈഡിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല, പൊതുവെ NMOSൻ്റെ വർക്കിങ്ങിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സാച്ചുറേഷൻ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് V sat equal to VGSN minus VTN. NMOS എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, അതിൻ്റെ സാച്ചുറേഷൻ വോൾട്ടേജ് VGS എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അല്ലേ. VGS ഗേറ്റ് ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ആണ്. NMOSൻ്റെ ഗേറ്റ് ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് മൈനസ് അതിൻ്റെ ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് ആണ് NMOSൻ്റെ സാച്ചുറേഷൻ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. മുമ്പ് NMOSൻ്റെ വർക്കിങ്ങിൽ നമ്മൾ ലോവർ സെമിസ്റ്റേഴ്സിൽ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ V sat is equal to VGSN minus VTN. Here VGSN, what is VGSN? VGSN is the gate to source voltage. ഈ ഗേറ്റ് സോഴ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് വോൾട്ടേജ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്? ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്നില്ലേ, അതെന്താണ് VM ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ VGSന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? VM എന്ന് കൊടുക്കാം. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് VGSN we can substitute VM. So V sat equal to VM minus VTN. So drain to source voltage VDSN equal to, what is drain to source voltage of this NMOS? Drain to source voltage, what is that voltage? Output voltage അല്ലേ. NMOSൻ്റെ ഡ്രെയിൻ ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് V ഔട്ട് എടുക്കുന്ന പോയിന്റ് അല്ലേ. V ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? VM അല്ലേ. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും VM ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗേറ്റിനും സോഴ്സിനും ഇടയിലാണ്, അതുകൊണ്ട് VGS VM ആയിരിക്കും. ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രെയിനും സോഴ്സിനും ഇടയിലാണ്, അതുകൊണ്ട് VDS എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? VM ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ VDSN എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? V ഔട്ട്, ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു VM. അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ട് പോയിന്റ്. V sat എന്ന് പറയുന്നത് VM മൈനസ് VTN ആണ്.
വി ഡി എസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി എം ആണ്. അപ്പോൾ സിൻസ് വി ടി എൻ ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ, വി ടി എൻ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ വി എം മൈനസ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ വിൽ ബി ലോവർ ദാൻ വി എം ആയിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താ വി ഡി എസ് എൻ, അപ്പോൾ വി ഡി എസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി എം ആണ്, വി സാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വി എമ്മിനേക്കാളും കുറച്ച് കുറവുള്ളൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വി ഡി എസ് എന്നിനും വി എസ് സാറ്റിനും എങ്ങനെ എഴുതാം? വി സാറ്റ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ വി ഡി എസ് എൻ എഴുതിക്കൂടെ? കാരണം രണ്ടും വി എം, ഒന്ന് വി എം ആണ്, ഒന്ന് വി എമ്മിനേക്കാളും കുറച്ചൊരു ചെറിയൊരു വാല്യൂ ആണ്. അതുകൊണ്ട് വി ഡി എസ് എൻ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി സാറ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് വാല്യൂ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എന്ത് വാല്യൂ ആയിരിക്കും? വി ഡി എസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്താണ് വി സാറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ വി സാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ വാല്യൂ. അപ്പോൾ അതെന്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? വി എം മൈനസ് വി ടി എൻ എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഈ വി ഡി എസ് എൻ്റെ കേസിൽ വി ടി എൻ 0 ആയിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ വി എം ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പോൾ വി ഡി എസ് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി സാറ്റ് എന്ന് എഴുതാം. വി സാറ്റ് എന്താണ്? വി എം മൈനസ് വി ടി എൻ എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് എൻ മോസ് മസ്റ്റ് ബി, ഇതിൻ്റെ കേസിലെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറയാം എൻ മോസ് സാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസാണ്. അതായത് വി എം എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ യൂണിറ്റി ഗെയിൻ ആണ്, വി ഔട്ട് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ ആണ്. അപ്പോൾ ആ പോയിന്റിൽ എന്തായിരിക്കും? സാച്ചുറേഷൻ, എൻ മോസ് സാച്ചുറേഷൻ റീജിയനിലായിരിക്കും. ഇനി പി മോസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയനിലാണെങ്കിൽ വി ജി എസ് പി ഈക്വൽ ടു വി എസ് ഡി പി. എന്താണ്? സോഴ്സ് ടു ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് പി മോസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സോഴ്സ് ടു ഡ്രെയിൻ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് പി മോസ്. അതായത് പി മോസ് ഇതാണ്. ഈ പി മോസിൻ്റെ കേസിൽ സാച്ചുറേഷനിലേക്കാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സോഴ്സ് ടു ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജ്, ഇതാണ് സോഴ്സ് ടു ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജ്, വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഡ്രെയിൻ ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും. അതായത് വി ജി എസ് പി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വി ഡി എസ് പി, അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. വി ജി എസ് പി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വി ഡി എസ് പി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സാച്ചുറേഷൻ, അപ്പോൾ സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. മുമ്പ് നമ്മൾ ലോവർ സെമസ്റ്റേഴ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് ഡ്രെയിൻ ടു സോഴ്സ് കറണ്ട് വിൽ ബി ഹാവ് എൻ ഇക്വേഷൻ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ബൈ 2 ഇൻറ്റു വി ജി എസ് മൈനസ് വി ടി എച്ച് ഹോൾ സ്ക്വയർ. മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഡ്രെയിൻ ടു സോഴ്സ് കറണ്ട് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ബൈ 2 ഇൻറ്റു വി ജി എസ് മൈനസ് വി ടി എച്ച് ഹോൾ സ്ക്വയർ. വി ടി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രെഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് ആണ്, വി ജി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗേറ്റ് ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പി മോസും ഉണ്ട് എൻ മോസും ഉണ്ട്, ഡ്രെയിൻ ടു സോഴ്സ് കറണ്ട് അല്ലേ. ഏതാണ് ഡ്രെയിൻ ടു സോഴ്സ് കറണ്ട്? ഐ ഡി അല്ലേ. ഐ ഡി പിയും ഐ ഡി എന്നും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക? ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ഓഫ് പി മോസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ഓഫ് എൻ മോസ് എന്ന് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ഇക്വേഷൻ എൻ മോസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും? ബീറ്റയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് ബീറ്റ എന്ന് കൊടുക്കാം ബൈ 2 ഇൻറ്റു വി ജി എസിന് പകരം എന്താണ്? എൻ മോസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ വി എം, വി ജി എസിന് പകരം എന്താണ്? എൻ മോസിന് ജസ്റ്റ് ഇത് വി ജി എസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ മോസിൽ എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത്? വി എം അല്ലേ. ഗേറ്റ് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്താണ്? വി എം ആണല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഗേറ്റ് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? വി ജി എസിന് പകരം വി എം കൊടുക്കാം മൈനസ് വി ടി എച്ചിന് പകരം വി ടി എച്ചിന് ത്രെഷോൾഡ് വോൾട്ടേജിന് പകരം വി ടി എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ഓഫ് എൻ മോസ്. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? പി മോസിൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഫ് ഇ ടിൻ്റെ ഐ ഡി പി ഈക്വൽ ടു ഐ ഡി എൻ ആണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ഓഫ് പി മോസ്ഫെറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ഓഫ് എൻ മോസ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷനിൽ ഡ്രെയിൻ കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ മോസിൻ്റെ ഡ്രെയിൻ കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി, ഇനി പി മോസിൻ്റെ ഡ്രെയിൻ കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? ബീറ്റയ്ക്ക് പകരം ബീറ്റ പി ബൈ 2 വരും. വി ജി എസിന് പകരം എന്ത് വരും? പി മോസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ വി ജി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നിങ്ങൾ ഈ ഡയഗ്രാം നോക്കുക. പി മോസ് ഇതാണ്, വി ജി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗേറ്റ്, ഇവിടുന്ന് ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് അല്ലേ. ഗേറ്റിൽ സോഴ്സിൽ ടു ഗേറ്റ് അല്ലേ, ഗേറ്റ് ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ആണെന്ത്? പി മോസിൻ്റെ. അതെന്താണ്? വി ഡി ഡി. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ഡി ഡി മൈനസ് എന്ത് വരും? ത്രെഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് ആണ് വരും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതിന് ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും? വി ഡി ഡി മൈനസ് ഇത് ഈ ഒരു ലൂപ്പ് നോക്കുക നിങ്ങൾ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വി ഡി ഡി ഉണ്ട്, ഇവിടെ വി ജി എസ് വരും. പിന്നെ ഈ പോയിന്റിൽ എന്താണ് വോൾട്ടേജ്? ഈ പോയിന്റിൽ വി എം ആണ് അല്ലേ, പ്ലസ് മൈനസ് വി എം ആണ്. അതായത് വി ഡി ഡി മൈനസ് വി ജി എസ് മൈനസ് വി എം ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ളൊരു ഇക്വേഷനാണ് വരിക. ഓക്കെ. എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു പോയിന്റ് വി ഡി ഡിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വന്നു ഇത് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എത്തുന്നവരെ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ വി ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സോഴ്സ് ആണ്. പിന്നെ വി ജി എസ് എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് നമുക്കറിയില്ല, അതാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് വോൾട്ടേജ്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്താണ്? വി എം ആണ് അല്ലേ. ഈ പോയിന്റ് മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്താണ്? വി എം ആണ്. അപ്പോൾ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഡി ഡി മൈനസ് വി ജി എസ് മൈനസ് വി എം ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണേണ്ട വോൾട്ടേജ് വി ജി എസ് ആണ്. അപ്പോൾ വി ജി എസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡി ഡി മൈനസ് വി എം എന്ന് വരും. ഓക്കെ.
അപ്പോൾ അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യുക, അപ്പോൾ ഇവിടെ വി ജി എസിന് പകരം ഐ ഡി എസ് β/2 ഇൻറ്റു വി ജി എസ് മൈനസ് വി ടി എച്ച് ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ പി മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ബീറ്റയ്ക്ക് പകരം βp വരും. ഇനി വി ജി എസിന് പകരമാണ് എന്ത് വരുന്നത്, വി ഡി ഡി മൈനസ് വി എം. അത് കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ വി ടി എച്ചിന് പകരം ത്രെഷോൾഡ് വോൾട്ടേജിന് പകരം എന്താണ് വി ടി പി എന്ന് വരും, ഹോൾ സ്ക്വയർ. അതാണ് ഇക്വേഷനിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കണം, നമുക്ക് വി എം ആണല്ലേ, ഇതിൽ രണ്ടിലുമുള്ള വി എം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുക, സ്ക്വയർ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും സ്ക്വയർ റൂട്ട് വരും, ഇവിടെയും സ്ക്വയർ റൂട്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയറൊക്കെ മാറ്റും, എന്ത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യുക. അത് നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈനലി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റൂട്ട് BN/β. ഇവിടുന്ന് 2 × 2 ആദ്യമേ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. പിന്നെ βN/βp പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ βN/βp വരും. പിന്നെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് βN/βp വരും. ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടിൽ VM മൈനസ് VTN മാത്രമേ വരുള്ളൂ. പിന്നെ ബാക്കി ഇവിടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ VDD മൈനസ് VM മൈനസ് VTP. മനസ്സിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും വന്നാൽ ഇതിൽ VM ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. VM കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഇതിന് താഴത്തേക്ക് അതിന് മുന്നേ ഈ സൈഡിലും VM ഉണ്ട്, ഇവിടെയും VM ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സൈഡിലുള്ള VMന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താവും, VMന് ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ VM × 1 + റൂട്ട് βN/βp വരും അല്ലേ. പിന്നെ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ടേം എന്താ, മൈനസ് VTN × റൂട്ട് βN/βp. അത് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മൈനസ് ഉള്ളത് പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ എന്താവും, ഇവിടെയുള്ള VDD മൈനസ് VTP ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന പ്ലസ് റൂട്ട് βN/βp × VTN ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ VM × 1 + റൂട്ട് βN/βp ഉണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ സോൾവ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അത് താഴത്തേക്ക് വരും, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ആവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് VMൻ്റെ ഇക്വേഷൻ VM = VDD മൈനസ് VTP പ്ലസ് റൂട്ട് BN/βp × VTN ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 + റൂട്ട് βN/βp. ഇതാണ് VMൻ്റെ ഇക്വേഷൻ. നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. സോ റിമെമ്പർ ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് റൂട്ട് βN/βp എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ജോമെട്രി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പാരാമീറ്റർ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ദി ഇക്വേഷൻ Kn - × W/L ആണ്. അത് N മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ കേസാണ്, സഫിക്സ് N കൊടുത്തെന്ന് മാത്രം. ഇത് പി മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ കേസിലാണ് Kp - × W/L വരും, P എന്ന് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ Kn ആൻഡ് Kp ആർ സെറ്റ് ഇൻ ദി പ്രോസസ്സിങ്. അതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും, ആ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ Kn-Kp- എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ടിപ്പിക്കൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 2 to 3 വാല്യൂ ആണ്. Kn-Kp- is equal to μn/μp. That will be equal to R. That means it is a mobility ratio. സോ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക, പ്രോബ്ലത്തിൽ ചിലപ്പോൾ തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ Kn-Kp- എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, മൊബിലിറ്റി റേഷ്യോ ആണ്. യൂഷ്വലി ഇറ്റ്സ് ടിപ്പിക്കൽ വാല്യൂസ് ആർ 2 to 3 ആണ്. അപ്പോൾ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ജോമെട്രി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പാരാമീറ്റർ ആണ്. അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആസ്പെക്റ്റ് റേഷ്യോ, അതായത് W/Lന് അത് പ്രൊപ്പോർഷണലാണ്. അപ്പോൾ ബീറ്റ അങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഫോർ സിമെട്രിക്കൽ ഇൻവെർട്ടേഴ്സ് VTC is one that has equal 0 and 1 input voltage ranges. ദാറ്റ് മീൻസ് സിമെട്രിക്കൽ ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ലോജിക് 0ൻ്റെ ലോജിക് 1ൻ്റെയും ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് റേഞ്ച് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ഇൻപുട്ട് VM എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്താൽ 1/, സിമെട്രിക്കൽ ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ VM എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്താൽ 1/2 VDD എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഹാഫ് VDD ആയിരിക്കും. VM എപ്പോഴും സിമെട്രിക്കൽ ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഹാഫ് VDD ആയിരിക്കും. ഈ ഹാഫ് VDD എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ A, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനെ. ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, എന്തിന് പകരം VM = ഹാഫ് VDD എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so for the case of symmetrical inverter, VM is equal to 1/2 VDD. If we are substituting that value in the equation A, that means instead of VM we are substituting 1/2 VDD. So we will be getting here 1/2 VDD will be there. Here also instead of VM 1/2 VDD. So VDD minus 1/2 VDD become 1/2 VDD. So we will be getting an equation beta N/βp equal to 1/2 VDD minus VTP divided by 1/2 VDD minus VTN whole square. Actually this is obtained by rearranging the entire equation after substituting the value of VM. Here you can see in equation 2 and 2 will get cancelled. βp will come to this side and this term will come to right side. So this will become a perfect ratio. So beta N/βp will become VDD minus VM VTP whole square divided by VM minus VTN whole square. So in that we can substitute VM equal to 1/2 VDD. So finally we will be getting this equation. Okay, you can simply substitute in your notebook. You can write it in a notebook, then you will be getting this value. So here note, if VTN equal to VTP,
So Vtn equal to Vtp. So these two terms will be cancelled out. In that case, beta n will be beta p. So this is the case of a symmetrical inverter. Actually, beta is proportional to the aspect ratio W by L, and this aspect ratio is a design parameter. So actually we need the value for Vm. Actually this is our aim, to calculate Vm in the case of VTC, and all other equations will be helpful for solving problems. Okay, that's all about this topic. Thank you.